ہمارے یہاں نا بڑے ذکر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی بات زیادہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑی تفصیل کرنی ہے کہ ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے. صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے. اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے. اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے. دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت ہے، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے. تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا. بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے. بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا ہے، ہر بندہ. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے. اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے. یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصال ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصال ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا. کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے. کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری ہے، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے. غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، آپ کہہ تو صحیح رہے ہیں پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں گنجائش تلاش نہ کرے. جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دے اس پر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے. حضور تک پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا. زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی. گھوڑا اندر دھسنے لگا تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا. کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی. البدایہ ون نے آیا اٹھا کر کے دیکھیے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا جا تجھے معاف کیا.
सुराका कहते हैं आवाज अंदर से आई पर अभी मैं पूरा माना। आवाज तो हमारे अंदर से भी रोज आती है कि बदल जाना चाहिए, हमें दीन की तरफ आ जाना चाहिए, पर हम भी तजर्बे ही करते रहते हैं। अल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं 3 दफा ऐसा हुआ, 3 दफा नबी पाक ने माफ किया, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब तीसरी दफा माफ किया तो महबूब मुस्कुराने लगे। एक किसरा का बादशाह था, तवज्जो है मेरी बात पर, किसरा का एक बादशाह था तो हाथों में कंगन पहनता था, मोटे मोटे सोने के कंगन। वो जब बात करता ना तो कंगन हिलते, जिस तरह हमारे हुक्मरानों के बड़े लल्ले तलल्ले नहीं। आपका एक ऐसा वजीर आजम गुजरा है जो दिल्ली से कपड़े खरीदता था और ऑस्ट्रेलिया से सिलवाया करता था। ये गरीब कौम के हुक्मरान हैं। चले खैर, उनकी मैं क्या बात करूं, अब तो पीरों की गाड़ी भी 1.5 करोड़ की आती है, उनकी मैं क्या बात करूं। अब तो लोगों को फकर का दर्स है, दुनिया को कहते हैं फकीर होते जाओ खुद अमीर होते जाते। अब तो यहाँ भी हाल बड़ा इल्ला माशाल्लाह अजीब है। उस तरफ क्या जाऊं, यहाँ भी रोना बड़ा सख्त है। गरीब सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। पर इकबाल ने कहा ये नजराना नहीं, ये सूद है पीराने हरम का, जो लगाया हुआ है टैक्स। आए हो तो क्या लेके आए हो, आमदाम बरसरे मतलब। वो किसरा का बादशाह जो था वो कंगन पहनता था, जब बात करता था तो बजते थे, तो मशहूर बड़े थे कि उसके कंगन है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सुराका आगे बढ़े ना गिरफ्तार करने, तो महबूब ने फरमाया तू मुझे पकड़ने आया है, एक वक्त आएगा किसरा का इलाका फतह होगा, उसके वो कंगन मेरे गुलाम उतार के लाएंगे, और सुराका मैं यहाँ खड़े होके सालों बाद का वो वाकया देख रहा हूं कि उसके कंगन तेरे हाथों में आएंगे। अब जरा जरा रुक के सोचिए, मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पे भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मेरे महबूब ने इतनी बड़ी बात कर दी, किसरा का इलाका फतह होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आमर बिन फहीरा फरमाते मेरा सीना चौड़ा हो गया, भाई तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे महबूब ने कह दिया है तो इंशाअल्लाह इलाका फतह हो के रहेगा। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, हुजूर ने फरमा दिया लिहाजा होगा, यकीने कामल की दौलत। सुराका मुसलमान हो गए, जमाना गुजर गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर हजरत उमर का ज़माना आया। एक मौके पे जंग हो रही थी, साहिब तबकात ने लिखा है जंग हो रही है तो काफिर किला बंद हो गए। बड़े बड़े किले होते थे, आपने देखे होंगे पुराने किले, छोटी ईंट के बने होते थे, लकड़ी का दरवाजा होता था बहुत बड़ा। और दिफाई जंग जब लोग करते थे ना दिफाई महाज पे, तो 2-3 महीने का राशन लेके लोग अंदर बंद हो जाते थे। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों को, अंदर बंद हो जाते थे, काफिर किला बंद हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जिहाद हो रहा था। अब काफिर ना बाहर आते हैं, बाहर आए लड़ाई हो तो पता चले ना हारा कौन जीता कौन। अब वो अंदर बंद है, बाहर ही नहीं निकलते, और मुसलमान अंदर जा नहीं सकते, किले की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। एक मंजनीक होती थी गुलेल की तर्ज पे बनी, उसमें रख के ना बड़े बड़े पत्थर तो अंदर फेंके जाते थे। पता है आपको मंजनीक कैसे होती थी, वो 2 बड़े बांस रख के ना ऊपर, तो उसको गुलेल की तर्ज की बनाया जाता था, रस्सी डाल के नीचे उसके पत्थर रख के 2 आदमी पहले यूं दौड़े जाते थे, फिर छोड़ा जाता था तो पत्थर जाके लगता था। तो सहाबा ने मशवरा किया कि अंदर पत्थर फेंकते। फिर एक सहाबी कहने लगे यार अंदर पत्थर फेंकेंगे वो पता नहीं कहाँ है, उन्हें लगे कि ना लगे। हजरत सुराका बिन मालिक भी थे, कहने लगे पत्थर ना फेंको, मंजनीक में रख के मुझे अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूँ। और उनको पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई समझदारी वाली बात करें, आप किधर निकल गए। पहली बात तो यह है कि जब हम आपको अंदर फेंकेंगे तो आप इस कदर तेजी से गिरेंगे कि आपकी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर आप जिंदा बच भी गए तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं। जनाब सुराका कहने लगे तुम इस तरह करो, मेरी परवाह ना करो, मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा दरवाजा खोल लूंगा और तुम्हें दिखा। बाबा जी रात से पर्दा तो हटाएं, फरमाया वो बाद में बताऊंगा, पहले फेंको तो सही। जबरदस्ती का फेंको, डाला अंदर मंजनीक के अंदर, फेंका, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सुराका दरवाजा खोल के बाहर आ गए। फरमाने लगे लो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़ रहा हूं, कोई शय नहीं। बाहर आए, जंग हुई, फतह हुई। अब सहाबा उनके गिर्द बैठ गए, कहने लगे सुराका वो करामत क्या है, वो
कौन सा नुस्खा है जिससे आप जिंदा आ गए? तो जनाब सुराका रोने लगे, फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, मेरा अपने नबी पे ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, फरमाया अभी कंगन नहीं आए, और जब तक मेरे हाथों में कंगन नहीं आते जनाब इजराइल भी कोई नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब मेरे हाथों में कंगन। इकबाल ने मुसलमान का एक मसला बयान किया। इकबाल कहते हैं मुसलमान तेरा असल मसला ये है कि गुलामी से बदतर है तेरी